Okay, so uh, let's start the session for today's regarding current affairs. So, see, current affairs being very important part, I'll be telling because in KS also it carries 60 questions, and each question is for 2 marks, and it is around 120 marks. Very crucial role current affairs plays, and most of the time a student get misleaded because of lot of because this is the only one source where current affairs being flooded too much in the market. Okay, and there are I have seen some of the magazines which come with around 100 pages monthly magazine. So imagine if it is 100 pages for 1 month, and just imagine for 1 year it will be like, so bundle two Xerox copies of bundle, you will get it, and it is very impossible to revise the correct nature. So we have to prioritize the current affairs, especially what is being asked in the KPSC exam. So how you can arrive this current affairs are being asked from this section. So when you analyze at least past 3 years papers, three notification, what I mean to say 2014, 2017, and 2020. See, if you at least if you go through these three papers, you will find 60 questions and an average, and that too in paper two it is much dominated. So current affairs are becoming very important for the uh, for clearing not just prelims but also mains and interview. So current affairs plays a very important role, and that too which part of the current affairs and from where we have to current affair is a next question. So coming to the next part, the sources which we need to relay in a shortage of time, how you can cover all these sources we will be discussing. So most importantly, as I have prioritized budget document. So see, any organization to the matter, be it government or the private, so they have a budget. So budget, they they'll have a budget, and based on the budget they will allocate for different sectors, different welfare schemes, and the administrative non-administrative expenditures. In budget also there are some of the new initiatives government has taken, and also some of the policy measures they may bring it. So uh, so budget is very very important document. You can find a good number of questions from the budget document, and they in 2017 in previous paper I'm telling. So like they have asked about maize park established recently, so four options they have given. So likewise you can expect lot of good initiative has been good number of questions, if not at least 8 to 10 questions will be for sure from the budget document. Very important document, and I hope this is very difficult. I know it comes in like some one 200 to 250 pages. It's very bulky, and because of shortage of time, it's very difficult to read and remember. So some of the very important core areas are some of the schemes or policies that we have to read in this document. So budget is one of the important part, and second comes to economic survey. See, this economic survey, it includes all like the in detailed about the government uh, measures, like in terms of what it is going to do for the health sector, what it is going to do for the education, human resources, all this. Along with that, in comprehensively, they might have given the schemes to uplift the vulnerable sections or the minorities, SC/STs, all this, and welfare schemes and all will be mentioned in detail. So economic survey also very important. You cannot take it these two documents at least for granted. I have experience of neglecting this, but at the same time, do not get neglected with this, because
the KPSC will consider government documents. And third one is the third most important prioritize they have. So this is how you have to write for the mains also. First point, whatever just I have diverted just for your information. When you are writing answer also, you have to prioritize important point. Likewise, the flow will come. And the third is the government websites. Government websites are very important. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರೋ ಈಗ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ, ನೀವು ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, G7 ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, G20 ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಲ್ಕಿ, 200 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, 300 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ 4 ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಳೇದು, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟಿಲ್ 2021 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ 2001 ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ರೂರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಬಹಳ ನಾವು KS ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, 1 year ಅಲ್ಲಿ 365 days ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ KPSC. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಡೇಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಆ ತರ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ, ಈ ತರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಥೀಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, G20 ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ G7 ಮೀಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ರೀಜನಲ್, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಜನಲ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಯುನೆಸ್ಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, UNEP ಬಹಳ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರು, ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ KS ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ತರ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂವೇ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ, UN ಅಲ್ಲಿ UN ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರು, IMF ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಾರು, ಲಾಸ್ಟ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು IMF. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 500 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರು, ಈ ಬೇರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬುಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಬುಕ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನ ಇವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಈ ತರ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಓದ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ IR ಅಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು IR ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, G20. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ IR ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನೇನೋ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 90% ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಇವಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 120 ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90 ಆದ್ರೂ, 90 to 100 ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 90 to 100 ಸ್ಕೋರ್ ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು 30-40 ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪರೆಟೋ ಆಪ್ಟಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ 30% ಅಂಡ್ ಗೇನ್ 70% ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ 70% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ KS ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ 30% ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ 70% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, 70% ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 30% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೀಂಗ್ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. IR ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬೇರೆ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ ಈಗ, ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ 1.5 ಇಯರ್, 1.5 ವರ್ಷದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರದ್ದು 1 ಮಂತ್ 1 ಇಯರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಾರ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ 1.5 ವರ್ಷದ್ದು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ January 2023 ಇಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಟಿಲ್ ಜುಲೈ ತನಕ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಲೈ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೇಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 hours ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್ 500+ ಥೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 15 to 20 ಥೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಡೈಲಿ ಏನ್ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಜೊತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜೊತೆ. ಅವರು ಏನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂಥರ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತಿ ವೇ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ KPSC ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ 3-4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತವೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಸಿ ಮಂತ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಂತ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಆಲ್ ದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1.5 ವರ್ಷದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮಂಡೇ ಇಂದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವೀಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಓದ್ದಿರ ಬರ್ತಿರೋ ಅದ್ ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಯುನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಫೋರ್ 1 ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ people who constantly work hard, and we want only people who can put hard work and like ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ very serious students feedback, and that too we were very happy to interact with them and guide them. So bada sala recent bada exams ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ 60,000-70,000 ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ we are not going into that kind of marketing. ನಾವೇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ the discussion. And the discussion is open. Kindly if anyone have a doubt, and you can ask.